बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सब दिवाली त्योहार को अच्छी तरह से मनाए होंगे, है ना? तो बच्चों, मैं आप सबको इस वीडियो पाठशाला के लिए हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नया और महत्वपूर्ण पाठ के साथ। बच्चों, आप सबको पता है आपका पाठ है जीवनदात्री वर्षा। तो बच्चों, ये जीवनदात्री, दात्री का मतलब है पृथ्वी है। हम पृथ्वी के बिना जी नहीं सकते, है ना? है ना? हाँ, इसी तरह जीवन में हमारा जो बहुत सारी बुनियादी चीजें होती है ना बच्चों? क्या क्या आप बता सकते हैं? हाँ, है ना? आपको खाना, पानी, हवा, हाँ, एक घर, ये सब की आवश्यकता है। ये सबसे भी ज्यादा आवश्यकता है आपकी पानी का, है ना बच्चों? तो जीवन के लिए अति अनिवार्य, अमूल्य, आवश्यक वस्तु है पानी। इस पानी का कारण क्या है? पानी कैसे मिलते हैं हमें? हाँ, इसका कारण है वर्षा, है ना बच्चा? हाँ, इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले आपको मैं 1, 2, 3 वीडियो लगाती हूँ। पहला है जिस तरह एक पानी पृथ्वी से आकाश तक जाकर फिर वर्षा के रूप में आता है। दूसरा, आपका किस तरह पानी का संरक्षण करना है ना? इसके बारे में है और आप सब इसको अच्छी तरह से देखना, समझना और उसके बाद जो कुछ भी प्रश्न मैं पूछती हूँ आप उसको उत्तर देना है ना बच्चों? तो अब चलो इस वीडियो देखो। ಸತತವಾಗಿ ಚಕ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನದಿ, ಕೆರೆ, ಬಾವಿ, ಸಮುದ್ರ ಮುಂತಾದ ಜಲಾಕಾರಗಳಿಂದ ನೀರು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಆವಿಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ನೀರಾವಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಪು ವಾತಾವರಣವು ನೀರಾವಿಯನ್ನು ಪುನಃ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋಡಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಘನೀಕರಣ, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೋಡಗಳು ಭಾರಗೊಂಡಾಗ ಅವು ಮಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಈ ನೀರು ಪುನಃ ನದಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜಲಚಕ್ರವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ. ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಎಂದರೆ ಮನೆಗಳ ತಾರಸಿ, ಮೈದಾನ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮುಂತಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನಾಗಿ ಶೇಖರಿಸುವ ವಿಧಾನ. ಇದನ್ನು ಮಳೆ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ಳದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ನೀರನ್ನು ಮನೆಯ ತಾರಸಿಯಿಂದ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನೀರನ್ನು ಈ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಬಹಳನೇ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಮಾನವನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು
ಪೂರೈಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಳೆ ನೀರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ಳದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜರುಗುವ ನೆರೆ ಅವಘಡಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದಲೂ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯಕ. बच्चों, आप सबने देख लिया ना वीडियो? हाँ, इस पहले वीडियो में आप सब देख सकते हैं। हाँ, एक पानी का स्रोत कौन कौन सा होता है, जिस तरह हम पानी को संरक्षण कर सकते हैं, है ना, इसके बारे में है। अब 2-3 बार उस वीडियो को, ये 2-2 मिनट का है ना, 2-2 मिनट का है। अब इसको अच्छी तरह से ध्यान से देख लिया तो आपको ये पूरा जो प्रक्रिया है ना, जिस तरह ये पानी बाष्प बनकर बादल बनता है, फिर ये बादल के जो वर्षा पृथ्वी पर आता है। समझ गया बच्चा? हाँ, तो आप आगे देखेंगे इस पाठ के संक्षिप्त परिचय में। बच्चों, ये जीवन दात्री वर्षा आपका 14वां पाठ है ना। इसके जो पहले का पाठ था ना, चुंबक है धरती हमारी, इस कविता को इस साल के लिए छोड़ दिया गया है ना बच्चों। पर इस पाठ से कुछ संबंधित है इस पाठ के लिए, उसको जब वो आता है तब मैं बताती हूँ। समझ गए बच्चा? हाँ, तो इसीलिए आपका 14वां पाठ है जीवन दात्री वर्षा। ये पाठ का विधा है कहानी। समझ गए बच्चा? तो अब आगे चलेंगे इस पाठ के आशय के को। बच्चों देखिए, छात्र पानी के उपयोग और लाभ से परिचित होते हैं। इस पाठ का आशय है, इस पाठ से बच्चे क्या सीखते हैं? इस पाठ से बच्चे सीखते हैं पानी का लाभ और उपयोग और उसके साथ साथ उनकी संरक्षण करने की आवश्यकता के बारे में। समझ गए बच्चों? तो अब आगे चलेंगे इस पाठ के ओर, है ना बच्चों। तो मैं इस पाठ का वाचन करती हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत सरल पाठ है, बहुत सरल है। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं जब हम इसको ध्यान से सुन लिया। समझ में आ गया बच्चा? देख, पाठ 14 जीवन दात्री वर्षा। छात्र पानी के उपयोग और लाभ से परिचित होते हैं। इस पाठ का आशय है, छात्र इस पूरे पाठ को समझने के बाद पानी से क्या लाभ है, क्या उपयोग है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ಈ ಪಾಠ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ನೀರಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭ, ನೀರು ಯಾವ ಥರ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चे इस पाठ से। तो मैं इसका वाचन करती हूँ, आप ध्यान से देखना। कौन कौन सा शब्द आपको नया दिखता है और कठिन समय महसूस होता है, उसको आप रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। जब मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ तब उसका अर्थ तब लिखना है। समझ में आए? देख, जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। पानी के स्रोत अनेक हैं, नदी, नाला, सागर आदि। इन सबका कारण है वर्षा। इन सबका कारण है वर्षा। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस बाष्प से बादल बनते हैं। समझ गए बच्चों? हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, आप देखना है। उस वीडियो में मैंने उस वाटर साइकिल का विवरण दी हूँ, है ना। जिस तरह
जल चक्र, जल चक्र के द्वारा मैं एक्सप्लेन की हूँ। जिस तरह इस पानी, धरती का पानी, हाँ, जिस तरह बादल बनते हैं और जिस तरह वर्षा आता है। समझ में आ गए बच्चा? हाँ, तो देखो, जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। समझ गए बच्चों? अनिवार्य, आप सबको पता है, अनिवार्य अत्यंत आवश्यक। समझ में आ गए? ये आवश्यक है। ಅವಶ್ಯಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು। समझ में आ गए बच्चा? अनिवार्य अति आवश्यक है। पानी के स्रोत अनेक हैं। स्रोत का मतलब क्या है? स्रोत का मतलब है ಮೂಲಾಧಾರ, ಮೂಲಗಳು। ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು? आप समाज में पढ़ते हैं ना? हाँ, ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು? ನದಿ, ಹೊಳ, ಕೆರೆ, ಸಮುದ್ರ, ಸಾಗರ, ಇವೆಲ್ಲ ನದಿಯ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ? ये ಮೂಲ का मतलब है ಮೂಲಾಧಾರ, स्रोत का मतलब है ಮೂಲಾಧಾರ, ಅವೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮೂಲಗಳು। समझ में आ गए बच्चा? हाँ, देखो, नदी, नाला, सागर आदि। नदी, नदी ने, सागर, सागर ने। ये नाला का मतलब क्या है? ये नाला का मतलब है छोटा नदी। नदी बड़ा है, ये नाला का मतलब क्या है? छोटा नदी। इन सब का कारण है वर्षा। हम नदी में पानी देख सकते हैं, तालाब में, सागर में, समुद्र में, ये सभी और हम देख सकते हैं पानी। इस पानी का ಮೂಲಾಧಾರ क्या है? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? है ना? हाँ, समुद्र, झीला, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उड़ता है। बच्चों देख लो, आपने वीडियो में देख लिया है, इधर तालाब है, इधर सागर है ना? हाँ, ये सबका पानी क्या होता है? सूरज, सूरज का मतलब क्या है? वेरी गुड, सूर्य। ये सूर्य की गर्मी, गर्मी हीट, ಶಾಖದಿಂದ। गर्मी का मतलब है गर्मी, ಶಾಖ। ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ನದಿ, ಸಮುದ್ರ, ಸಾಗರ, ಹೊಳ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರೆಲ್ಲವೂ ಸಹ बाष्प बनकर। बाष्प का मतलब क्या है? बाष्प का मतलब है भाप, ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು। ನಾವು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಳ್ಳಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? आप उसको याद करना है। ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, तो ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ನೀರು? जब हम एक गर्मी देते हैं, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ। समझ गए बच्चों? आप इसको भी देख सकते हैं, ಪಾತ್ರೆ ಇಡ್ತೀರಾ, ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್। ಈ ಮಳೆಯ ಈ ಜಲಚಕ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ। ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಈ ನದಿ, ಸಮುದ್ರ, ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ। समझ गया? हाँ, ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? बाष्प बनकर ऊपर उठता है। ऊपर का मतलब मेल होगते। इस बाष्प से बादल बनते हैं। मेल होगी सुनने इरत्ता, उस वीडियो में मैंने देख लिया, विवरण दी हूँ। ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮೋಡಗಳಾಗುತ್ತೆ। बादल का मतलब क्या है? मोड़ा। बादल
बन जाते हैं। बच्चों आप इसको अच्छी तरह से समझना है ना। इಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಂತಹ ಆವಿ ठंडी हवा से ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರು ಉಷ್ಣಾಂಶ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಥಂಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಥಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈ ಆವಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆವಿಯು ಸಹ ನೀರಾಗಿ बदलागते। समझ गया बच्चा? हाँ। बूंदों वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। बच्चों आप इसको अच्छी तरह से समझना। मेले ಹೋದಂತಹ ಆವಿ ಮೋಡಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಸಹ ಆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಆವಿ ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾಗತ್ತೆ, ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವು ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ। ಭಾರಿ ಹೋಗಕ್ಕ मतलब क्या है, ಅದರ ವೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ। ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ धरती की आकर्षण शक्ति, आकर्षण शक्ति मतलब क्या है, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅಲ್ವಾ। ಆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಪಾನಿ, ಪಾನಿಗೆ ಬೂಂದು, ಬೂಂದೆ का मतलब क्या है, ಹನಿ, ಬೂಂದ ಹನಿ। ಆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹನಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಭಾರ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ, ಆಕರ್ಷಣ का शक्ति है गुरुत्वाकर्षण शक्ति ಇರೋದ್ರಿಂದ खींचता है। खींचना का मतलब क्या है, कन्नड़े एळुಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ अल्वा। मैंने क्या बताया ना, चुंबक इसके पहले का पार्ट था ना, इसमें ಈ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಐಸಾಕ್ न्यूटन। ಐಸಾಕ್ न्यूटन ने बताया है एक धरती के लिए आकर्षित करने की, खींचने की, ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ है ना। इस जो धरती से आकर्षित खींचने की जो प्रक्रिया है ना, इससे क्या होता है, ये बादल में जो पानी रहता है ना, उसको फिर से धरती को खींचता है। हाँ, ये आकर्षण शक्ति। तब क्या होता है, तब होता है वर्षा। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत रोचक है। रोचक का मतलब क्या है, रोचक आश्चर्य ಅಲ್ವಾ। ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ, ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಆ ಥರ, ಪ್ರಕೃತಿನೇ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ। ಮೇಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಎಷ್ಟು ಹನಿ ನೀರು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ, ಆದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಮೂಲ ಇಲ್ಲ। ಸಮಜ್ಗೆ ಬಚ್ಚೋ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ, ಮೂಲ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಿಂದೇ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ಸು ನೀರಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಏ ಚಕ್ರ है ना, ये चक्र बहुत रोचक है। रोचक का मतलब क्या है, ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು। एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती। बच्चों आपने मैप देखा है, उधर एक पूर्व की देश और पश्चिम की देश कहते हैं बच्चों, है ना। हमारा जो एशिया है, एशिया को कहते हैं पूर्व के देश। ಏಷ್ಯಾವನ್ನು, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವದ ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಇದೆ। ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಮಹಿನೆ
ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ಸಹ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. पर एशिया में ऐसा नहीं होता. आगे एशिया खंडದಲ್ಲಿ आपको समझना है हमारा एक कर्नाटक है, कर्नाटक इंडिया में है. ये इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है? ಯಾವ ಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾವ ಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ? ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಖಂಡಗಳಿದೆ ಒಟ್ಟು? 7. ವೆರಿ ಹೈನಾ? ಸೊ 7 ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ಸಹ ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. आप इसको समझना है. समझ गए बच्चा? आगे ಏಷ್ಯಾ में, ಏಷ್ಯಾ का मतलब है ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇರುವಂತಹ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಈ ತರಹ, ಯುರೋಪ್ ಒಂದು ಖಂಡ, ಯುರೋಪ್ ಅದು ಒಂದು ಖಂಡ, ಇದು ಒಂದು ಖಂಡ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳು ಪಶ್ಚಿಮದ ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಖಂಡ. ಆ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. समझ में गए? 12 महीने नहीं होती. मानसूनी हवाएं वर्षा लाती हैं. बच्चों ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ತರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ? अब उसको अंडरलाइन करना है. मानसूनी हवाएं, मानसून ಮಾರುತಗಳು. आपने पढ़ा है इसको? ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ನಮಗೆ ಮಳೆಯನ್ನ ತರುತ್ತೆ. बच्चे ये मानसून की जो ಮಾರುತಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? बच्चों आप इधर देखना है. आपने जो भारत की भूपट है उसको देख लिया है. इधर चारों के चारों ओर क्या है? वेरी गुड, पानी है ना, बहुत सारा. इधर से आता है मानसून की जो हवाएं. ನಿಮಗೆ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಮझ गया? इधर क्या होता है? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಮಳೆಯನ್ನ ತರುತ್ತೆ. ಈ ತಂದಂತಹ ಮಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರುತಗಳು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ತುಂಬಾ ದೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. अर्थ आएगा ना? हाँ. तो ये जो मानसूनी हवाएं रहते हैं ना, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಮಳೆಯನ್ನ ತರುವಂತವೇ ಇವುಗಳು ನಮಗೆ ಮಳೆಯನ್ನ ತರತ್ವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಹೊಡೆತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕರ್ನಾಟಕ में भी देख सकते हैं. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ देखिए, इधर कर्नाटक है. इधर क्या होता है? इधर ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಈ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ. समझ गए बच्चा? तो आगे देखिए. ये मानसून की हवाएं हमें क्या लाती हैं? वर्षा लाती है. आप सबने देख लिया है ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದನ್ನ ಮಳೆಗಾಲ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ, ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಥಂಡಿ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. मानसूनी हवाएं वर्षा लाती हैं. सर्दी और गर्मी की ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होती है. बच्चों वर्षा का मतलब आपने समझ लिया है ना? वर्षा का मतलब है, आप समझना है, मड़े. बच्चों कितना ऋतु है? ಋತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಋತುಗಳಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಋತುಗಳಿದೆ? 6 ಋತುಗಳಿವೆ ಅಲ್ವಾ? 6 ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ತೌರ್ ಪರ್, ಆಮ್ ತೌರ್ का मतलब क्या है? आम तौर सामान्यವಾಗಿ बच्चों ಇದು तीन ಇವರು ಹೇಳಿರೋ ಋತುನಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಋತು ಅಂತ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ಕಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮ್ ತೌರ್ ಪರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಮ್ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಮ್ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗತ್ತೆ. समझ गए बच्चों? तो आगे इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं. ये प्रतीक्षा का मतलब क्या है? प्रतीक्षा निरीक्षे. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಯುರೋಪಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಳೆಗೆ ಕಾಯ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಳೆಗೆ ಕಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಉತ್ತನೆ ಬೆತ್ತನೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತೀವಿ? ವರ್ಷ ಋತುಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ करते हैं, ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೀಜಗಳು, ಗೊಬ್ಬರ, ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಸಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮಳೆಗೆ. अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है. ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಗರ್ ವರ್ಷ ನಹಿ ಹೋತಿತ್ತು, ಮಳೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇ ಲಾಸ್ಟು, ಜೂನು, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು. ಮಳೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಏನಂತೀವಿ? ಬರಗಾಲ. तो हमें कहते हैं अकाल. अकाल का मतलब क्या है? ಬರಗಾಲ. ಮಳೆ ಬರದಲ್ಲೇ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗತ್ತೆ, ಮರ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗೋಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಲಿ ಹಸು, ಕರು, ಎಮ್ಮೆಗಳು, ಎತ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡೂರು ಮತ್ತು ಕಡೂರಿಂದ ಆಚೆ ಸೈಡೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಮ್ಮೆಗಳು, ಹಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು 1-2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀವಿ. समझ गए बच्चों? तो अकाल का मतलब है ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇರೋದು. समझ गए बच्चों? क्या होता है? ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? खेत सूख जाते हैं. खेत का मतलब क्या है? ಹೊಲ, ಗದ್ದೆ, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗಿಡ, ಮರ, ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ सूख जाते हैं. सूख जाने का मतलब क्या है? ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು. सूखना ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹೊಲ, ಗದ್ದೆ, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. गाय, बैल आदि मरने लगते हैं. मैंने बताया ना? पूरी हसु, एम्मे. बैल का मतलब है एत्तु, बैल, एत्तु, गाय, हसु. समझ गए? ये बैल और आदि गाय, ये दोनों अन्य शब्द है, समझना बच्चों, है ना? आदि मरने लगते हैं. मरना सत्त होಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. समझ गए बच्चों? जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगते हैं. ಇದಂತೂ ಮಳೆ ಬರದಲೇ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅಗರ್ ಏ ವರ್ಷ ಜಾದಾ ಹೋತಿತ್ತು, ವರ್ಷನೂ ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಯಾವಾಗೂ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಳೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ವರ್ಷ
ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? हम हिंदी में कहते हैं बाढ़। बाढ़ का मतलब है प्रवाह। बाढ़ ಮಳೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। मैंने उस वीडियो में उसका जरा सा एक्सप्लेन किया हूँ, आप उसको देखना अल्वा। मಳೆ बरलिಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ उसका एक दो पिक्चर्स है, उसको भी मैं उस वीडियो के बाद में डालती हूँ, आप उसको अंत तक देखना और समझ गए? हाँ। सो जब ये वर्षा ज्यादा होती है तब क्या होता है? नदियों के किनारे ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸೀಮೆ ಊರಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದಾನಸ್ವಾಡಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಗೀತು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಗೀತು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಗೀತು, ಭಾರತ ದೇಶದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ। ಸೊ वैसा ही नदी नाला समुद्र इन सबको भी कुछ सीमा होती है, उसे हम कहते हैं किनारे। ಅವು ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಇರುತ್ತೆ। ಮಳೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ತನ್ನ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ। ಅಪ್ಪೋ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಭದ್ರಾವತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತ। ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ಇಡೀ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿ ಹೋಗತ್ತೆ। समझ गए बच्चों? वैसा ही ये ज्यादा वर्षा होती तो क्या होता है? ज्यादा पानी इस नदी नाला से बाहर आता है। जो बाहर आता है ना, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನೆಲಸಮ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ। ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ತುಂಬ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ। ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇರೋ ಕೆರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸಮझ गया? तो ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಸೀಮೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗತ್ತೆ। समझ गए बच्चों? हम सबने ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಆದಂತಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ। ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ। ಸಬ ಬಾಳ್ಕೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು। ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ कहते हैं ना। आगे वर्षा का जल साफ शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है। बच्चों साफ का मतलब क्या है? स्वच्छ। शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ। ಪ್ಯೂರ್ का मतलब क्या है? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ। ನಾವಿವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಂಥದ್ದೋ ಅಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀರು ತಗೋತೀವಿ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳೇನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದೇನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟು ಒಂದು 5-6-7-8 ಸಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಂತೆ ಆ ನೀರು। ಅಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಅದೇನೋ 5-6 ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ। ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ಸಾಫ್ ಔರ್ ಶುದ್ಧ, ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ವರ್ಷ, ಮಳೆಯ ನೀರೇ ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂಥದ್ದು। ಹಂಗಂತ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಬರಬಾರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ। ಯಾಕೆ ಬರಬಾರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ?
ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡು ಇವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಆ ಮಳೆ ನೀರು ವಿಷ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೀರನ್ನು ತೀರಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಆಗಿದೆ वर्षा किसानों के लिए वरदान है. इसमें लिखा है किसानों के लिए वरदान है. बड़ी रैतर, किसान का मतलब क्या है? हाँ, ರೈತರು, ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ. ಇದು ರೈತರಿಗಷ್ಟೇ ವರದಾನನ? ನಾವೇನು ಅದೇನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಡವಾ ನೀರು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅನಿವಾರ್ಯ. ವರದಾನ, ಇದೊಂದು ವರ. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ವರ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನೀರನ್ನು ನಾವೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ನೀನು ಅದನ್ನು ಅದೇನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಲ್ವಾ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕಬೇಕು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಿಸರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈನಾ ಬಚ್ಚು? ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಹಗಲೊತ್ತು ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯದೊಳಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. इसलिए बच्चों, ये पानी को किसानों के लिए ही नहीं, हम सब के लिए यह वरदान है. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ವರ. बच्चों, ये वरदान का विलोम शब्द पता है आपको? वरदान का विलोम शब्द है अभिशाप. लिखना है अभिशाप. समझ गए? देखिए, वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है. ये पानी है ना, ये पानी सभी लोगों के लिए, भूमि में ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಹ पीने के लिए ಕುಡಿಯಲು ये मूल साधन है. ಇದೇ ಮೂಲವಾದಂತಹ, ಮೂಲಕ मतलब क्या है? ಇದೇ सोर्स ಅಂತ कहते हैं ना. ಇದೇ ಮೂಲ. ಯಾವುದು? मड़े. संसार के सभी जीव जंतु के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है. किसान भी अंदरो, अदादमेले ಎಲ್ಲ सब लोगों के लिए अंदरो, सब लोगों के लिए ही नहीं. हसु एम्मे कुरी कोड़ी हल्की पक्षी ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀರು. मैंने इस वीडियो के बाद में एक प्राणी और पक्षी ये पानी पीने की जो चित्र लगाती हूँ, आप उसको देखना है. इसका मतलब है सभी जीव जंतु ಯಾವುದು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಅಂತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನು ಬೇಕು? ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬೇಕು, ಸಾಂಬಾರು ಬೇಕು, ಮತ್ತೇನೇನೋ ನೀವು ಪಾನಿಪುರಿ ಏನೇನೋ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಪಾನಿ ಮಾತ್ರ सभी जीव जंतु के लिए आवश्यक और अनिवार्य है. पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता. पानी के बिना, ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮझ गए बच्चों? ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದೊಂದು ಜನಾಂಗಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. इससे आप
समझ सकते हैं? हाँ, पानी सबके लिए अनिवार्य है. पानी के बिना हम नहीं जी सकते. ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಆದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, ಯಾವ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನದಿಗಳ ತಟದಲ್ಲಿ, ನದಿಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ. ಸಮಜ್ವಾಗಿ ಬಚ್ಚ ಹಾಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ನದಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದವು. ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता. जैसे साफ सफाई ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ, ನಹಾನ ಧೋನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ತೊಳಿತೀವೋ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸಿಂಚಾಯಿ ಬುವಾಯಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ सिंचाई का मतलब क्या है? नीराइसोदो. मैं इसका भी एक फोटो लगाती हूँ, आप उसको देखकर समझ सकते हैं, है ना? हाँ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀರು ಬೇಕು. इस तरह वर्षा जन जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀರಿನಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬಹುದು, ಒಂದು 500 ಪೇಜಸ್, ಒಂದು 500 ಪೇಜಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ನೀರಿನಿಂದ. ಇದು ಬರೀ ಇದಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ನಮಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು 500 ಪೇಜಿಂದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಇದೆ. ಸಮಜ್ಗೆ बच्चों? बच्चों, आपने देख लिया उधर एक शब्द था नहाना बहाना, नहाना धोना. ये नहाना धोना का मतलब क्या है? नहाना धोना का मतलब है ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ. उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आपके कन्नड़ में आपको पता है जोड़ी पदा कहते हैं. कसा कड्डी ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯುಗ್ಮ ಶಬ್ದ ಯುಗ್ಮ कहते हैं. आप उसको ध्यान से सुनना है. ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಪದ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಈ ಶಬ್ದ ಯುಗ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಶಬ್ದ ಯುಗ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ क्या है? इधर एक चिन्ह है बच्चों, इधर एक योजक चिन्ह है. आप उसको देखकर समझना है एक युग्म शब्द है. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶಬ್ದ ಯುಗ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. समझ गए? देख लो, मैंने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया. इसमें 5 शब्द युग्म है. जल्दी जल्दी आप उसको अंडरलाइन करना है और मुझे बताना है. समझ गए? देख लो. वेरी गुड. साफ सफाई और सिंचाई बुआई और जीव जंतु, जीव जगत, है ना? आपसे 5 शब्द युग्म है, उसको अंडरलाइन करना है और उसको लिखना है. समझ गए बच्चों? देख लो, जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं. ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು? ನಹಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ತಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಸಹ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ. ಸೊ
ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. समझ गए? आशा करती हूँ आप सबको इस पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है. आपको इसके प्रश्नोत्तर को लिखना है और घटक परीक्षा भी. इसके साथ साथ आप इसके साथ इस पाठ का एक क्या करना है, परियोजना कार्य करना है, प्रोजेक्ट वर्क करना है. इस प्रोजेक्ट वर्क में आप क्या करना है, एक जला चक्र आपकी साइंस पुस्तक में रहता है. जल चक्र वैसा ही रहता है, वाटर साइकिल जल चक्र रहता है. उसको अच्छी तरह से लिखना है और उसको कलरिंग करना है और मुझे भेजना. समझ में आ गए बच्चों? हाँ, तो अब मैं इसको समाप्त करती हूँ. फिर मिलेंगे और नए पाठ के साथ. समझ गए बच्चों? घर में रहे, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए. धन्यवाद. बच्चों, मैंने बताया था ना, इसके वीडियो के अंत में कुछ क्लिपिंग्स डालते हूँ. ये है अकाल का चित्र, ये है बाढ़ का चित्र. बाढ़ यानी प्रवाह. ये सभी जीव जंतु के लिए पानी की अनिवार्यता है. ये पानी का अलग अलग उपयोग है.